the things. We all face moments of doubt, moments we can question ourselves. Can I do it? Am I strong enough? And the answer, my friends, is a big yes. Because as the saying goes, you have what it takes. And to remind us of this beautiful truth and to inspire every heart gathered here, we now have a special speech on the topic, You Have What It Takes. So let's welcome on stage our confident speaker, Miss A. Alfina from 8th Blooms to share their inspiring words. Wondering why I'm wearing this? My father used to tell me that having a big vision is important as it allows us to wear our goals and work towards achieving them. So, when I was younger, I thought that having a big vision equals having a big glasses. But as time passed, I realized that it was not the physical glasses that he was talking about, but the burning desire that you need to achieve your goals. With a show of hands, how many of you believe that you can achieve your desired goals without facing any form of challenge? Great! For those of you who did raise up your hands, I have some bad news for you. Wake up from your dreams because that's not gonna happen. The path to achieve your goal is never gonna be a bed of roses. So rather than hoping for an easy way out, I would strongly recommend you to prepare yourself mentally to face those challenges with resilience and confidence. Let me share with you 2 enablers that has helped me to overcome my personal challenge when achieving my goals. Most of the time, people regard ignoring others' feedback as a negative attitude. However, it is extremely important to learn how to ignore the people who discourage you from achieving your goals and drag you down. As much as it is important when you listen to constructive feedback and improve, it is also important to disregard the negative comments given by naysayers. I know, I understand that it is not simple to just walk away from these comments without being affected. But remember, somebody else's opinion does not have to become your reality. So the first enabler is a master, the fear of failure. Now research has shown that many people don't even take actions towards your goals because of fear of failure. What is fear? Fear is a false evidence of assumed reality. What does it mean? It is about expanding your energy unnecessarily and worrying about things that may not even happen and focus on things that really matter. Now, let's look at on the perspective of failure. The difference between average people and achievers is response for failures. Failure is a part of your journey towards success because every single failure allows you to analyze the strategy and get better at it. If you are not experiencing failures, you are not taking actions towards your goals. Number 1, ignoring the naysayers. And number 2, mastering the fear of failure. Putting these key enablers into actions is not going to be easy. However, this idea is to consistently practice and improve along your journey towards achieving your goals. I might, like you 40-year-old who has many life experiences about failures and achieving goals, but you are never too young to learn from other people's mistakes. And I knew that you can do it because you have what it takes. Thank you. நான் இவ்வளோ தூரம் பேசுறதுக்கு என்னோட மலர் டீச்சர்ஸ் தான் காரணம். Thank you teachers and I love my mother school. Once again, my dear, you stand there, I'll come there. இந்த குழந்தையோட பேரண்ட்ஸ் யாராவது இங்கே வந்திருப்பீங்களே? யார் இருக்கீங்க பேரண்ட்ஸ்? அம்மா, அங்கே இருந்து உங்கள் பிள்ளைய ஜூம் பண்ணி ஒரு பக்கம் வீடியோ ஒரு பக்கம் கண்ணில். ஆனால் அந்த குழந்தை பேசி நீங்கள் இங்கே இந்த குழந்தை இங்கிலீஷில் பேசுனதை நீங்கள் கவனிச்சிங்களான்னு தெரியல. கிராமர் மிஸ்டேக் இல்லாமல் அந்த பொண்ணு இங்கிலீஷ் பேசினான். அந்த குட்டி அழகாக இங்கிலீஷ் பேசிட்டு, வாட்ஸ் யுவர் அம்பிஷன்? கலெக்டர். அவங்க கலெக்டர் ஆகணும்னு ஆசை, மலர் ஸ்கூலில் படிக்கிறாங்க. அவள் இங்கிலீஷில் அழகாக பேசிட்டு, இதுக்கு எங்கள் அம்மா அப்பா தான் காரணம் அப்படின்னு சொல்லலை.
இது என் ஃப்ரெண்டு தான் காரணம் அப்படின்னு சொல்ல, டீச்சர் தான் காரணம்னாங்க. ஸோ இந்த குட்டிக்கு ட்ரைனிங் கொடுத்த அந்த டீச்சர் யாரு? நேம் என்ன? ஓகே, பிரின்சிபல் மேமும் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணாங்கன்னாங்க. அப்போ பிரின்சிபல் மேம் ப்ளீஸ் கம் டு த ஸ்டேஜ். ஒரு குழந்தைய வளர்க்குறதுக்கு யார் யார் முக்கியம்னு பார்க்கலாம். அவளோட கிளாஸ் டீச்சர் யார்? தீபிகா மேம். எங்கே இருக்கீங்க? இங்கே வாங்க. வாட்ஸ் யுவர் அம்பிஷன்? கலெக்டர் ஆகிற ஒரு குழந்தைக்கு எத்தனை பேர் பின்னாடி நிற்க வேண்டியது? தீபிகா மேம் எங்கே இருக்கீங்க? தீபிகா மேம், தீபிகா மேம். ரதி இங்கே வாங்க. ரதி ப்ளீஸ் வாங்க. இந்த குழந்தையுடைய கனவு கலெக்டர் ஆகிறது. இதுக்கு பின்னாடி எவ்வளோ பேர் உழைக்க வேண்டியதாக இருக்குன்னு கொஞ்சம் பாருங்களேன். ஒரு ஸ்டெப் முன்னாடி வாடா குட்டி. ஒரு ஸ்கூல் செலக்ட் பண்ணோம். அப்படி ஒரு ஸ்கூலை செலக்ட் பண்ணிட்டாங்க. பிரின்சிபல் கையில் அவளை கொடுத்துட்டாங்க, மேனேஜ்மெண்ட் கையில் கொடுத்துட்டாங்க, மலர் கையில் கொடுத்தாச்சு. அவங்களுக்கு ஒரு கிளாஸ் டீச்சர் வேணும், அவங்களையும் கொடுத்தாச்சு. அப்படியே கொஞ்சம் பின்னாடி ஒரு குழந்தையுடைய கனவுக்கு பின்னாடி ஒருத்தவங்க இத்தனை பேர் இருக்காங்க. ஆனால் இந்த ஸ்கூலை தேர்ந்தெடுத்த அவங்க அம்மாவையும் அப்பாவையும் கண்டிப்பாக பாராட்டணும். ஸோ அம்மாவை கொஞ்சம் ஸ்டேஜுக்கு கூப்பிடுங்க. மம்மி மம்மி அம்மா புன்னகையில் காலம் போக தோகையாக சிரிச்ச பெட்ட இந்த ஸ்கூலை தேர்ந்தெடுத்தது அம்மா. யாரு காவல் மாறி போச்சு கணக்கு. அவங்க அப்பா துபாயில் இருக்கிறாரு. இப்போ வீடியோ நல்லா ஜூம் பண்ணிக்கோங்க. பொண்ணுக்காக அப்பா துபாய்க்கு போயிருக்காரு. அம்மா வந்திருக்காங்க. அவங்க பொண்ணு ஆனந்த கண்ணீர் விடுறா. ப்ளீஸ் கம்மியா மேம். பின்னாடி ஒரு நிமிஷம். அவங்க அப்பா துபாயில் இருக்கார். இந்த வீடியோ அவங்க அப்பாவுக்கு கண்டிப்பாக பார்ப்பாரு. சார், நீங்கள் துபாயில் இருக்கிறீங்க, உங்கள் பாப்பா இன்னைக்கு ஆனுவல் டேல ரொம்ப சூப்பராக பேசினாங்க. நான் தான் வந்து சீஃப் கெஸ்ட் ஜெகன். இன்ஷால்லா மாஷா அல்லா வி மேக் அ துவா ஃபார் யூ. ஸோ தேங்க்யூ. எல்லா மதமும் எனக்கு பிடிக்கும், அதனால தான் நான் உங்களுக்கு சலாம் சொன்னேன். ஆல் தி பெஸ்ட். ஆனந்த கண்ணீர். குழந்தை கண்ணில் ஒரே கண்ணீர். என் அப்பா துபாய் இல்லாமல் இங்கே இருந்திருந்தா என்னை பார்த்துருப்பார்ல. கண்டிப்பாக சுருமா இல்லாமல் அவளை அனுப்பாதீங்க. உங்களுக்கு கிடைச்ச கிஃப்டட் டாட்டர். வீட்டில் ஃபஸ்ட்டு பையன் பிறந்தா வாரிசு. வீட்டில் ஃபஸ்ட்டு பையன் பிறந்தா வாரிசு. அதே வீட்டில் ஃபஸ்ட்டு பொண்ணு பிறந்தா அந்த வீட்டுக்கு கிடைச்ச பரிசு பரிசு பரிசு. கடவுள்கிட்ட சாமி கும்பிட்டா பையன் பிறப்பான். கடவுளே பிறந்துருச்சுன்னா பெண் பிள்ளை பிறந்துட்டாங்கன்னு அர்த்தம். ஓகே டிஜே, அவங்க அம்மாவுக்கு இது ஃபோட்டோகிராஃபர். அவங்க மம்மி கிஸ் கொடுத்ததை நீ ஃபோட்டோ வீடியோ எடுத்தியான்னு எனக்கு தெரியல. அவங்க அப்பாவுக்கு கண்டிப்பாக டெடிகேட் பண்ணும். கேமரா கெட் ரெடி. இது மலர் ஸ்கூலுக்கு அர்ப்பணிக்கிறோம். திஸ் டெடிகேட்டட் டு மலர் ஸ்கூல். பாப்பா நில்லுங்க. அவங்க கிளாஸ் டீச்சர் அங்கே வாங்க, பிரின்சிபல் வாங்க, மேனேஜ்மெண்ட் வாங்க. கெட் ரெடி. ஒரு குரூப் ஃபோட்டோ. இவ்வளோ அழகா இங்கிலீஷில் பேசின அந்த குழந்தைக்கு நாங்கள் ஆட வைப்போம், பாட வைப்போம், ஸ்போர்ட்ஸில் அச்சீவ் பண்ணி வைப்போம். அதான் மலருடைய ஸ்பெஷல். ஒருத்தன் பாக்ஸிங்கில் அச்சீவ் பண்ணா இருக்கான், அவனை நாங்கள் கூப்பிடுவோம். தேங்க்யூ ஃபார் யுவர் சப்போர்ட் பேரண்ட்ஸ். தேங்க்யூ ஃபார் யுவர் சப்போர்ட். காட் பிளஸ். நெக்ஸ்ட் டைம் வரப்ப அண்ணனுக்கு பிரியாணி கொண்டாடணும். பிரியாணி, முஸ்லீம் பிரியாணி எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். வாங்க போகலாம். தேங்க்யூ. அடுத்து யார் வரோம்?